को मो मु अनुरोध करी आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद रायगड़ा जिला शाखा संपादक महोदय श्री अक्षय कुमार रथ महोदय को से मंत्र पाठ करी आज कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। सर धन्यवाद मुरली भाई। ओडिशार आराध्य देवता तथा कोटी ओडिया को मौड़मणि श्री जगन्नाथ अष्टकम पदटी गाई मु आज ये कार्यक्रम को आरंभ करने चाहूँगी। ओम कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करबो मुदावीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपह रमा शंभुर्ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनहं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम गरुड़ध्वजहं माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रथ सर। बर्तमान आज कार्यक्रम सुचारू रूप आरंभ कर मु बर्तमान अनुरोध करी स्वामी विवेकानंद लोक संसद रायगड़ा जिला शाखार सदस्य श्री दिलीप कुमार दरा महोदय को से विवेक वाणी पाठ करेंगे। दिलीप दरा महोदय। धन्यवाद मुरली बाबू। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग रायगड़ा जिला शाखा पाठचक्र रे उपस्थित समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन और प्रणाम। विवेक वाणी तुम्हें जहाँ किसी भाविबो ताहा तुम्हें निश्चय होई परिबो। तुम्हें जदि निजको दुर्बल मन कर ताहाले तुम्हें दुर्बल होई जिवो। तुम्हें जदि निजको शक्तिशाली मन कर ताहाले तुम्हें शक्तिशाली होई उठिबो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर। बहुत सुंदर विवेक वाणी जहाँ समयोपयोगी सभी ठीक कथा आम जहाँ भाविबा ताहा ही हेबा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान समय आम आज यही पाठचक्र सभापति को आमंत्रण करने आज आम गहन अच्छा एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व जे जड़े सफल व्यवसायी जड़े शिक्षा जड़े उत्तम वक्ता जड़े सुमंच परिचालक बहु गुण संपन्न से अंबादला स्वगृह स्वग्राम शिक्षा विभाग रे थिले मंगल विभाग रे मध्य थिले। वर्तमान से निजर एक स्व व्यवसाय चालू करिसंती। मु अनुरोध करी आम स्वामी विवेकानंद लोक संसद रायगड़ा जिला शाखार विचारधारा विभाग जिला प्रमुख दायित्व जे बहन करछंती श्री त्रिनाथ पात्र महोदय को से आज सभापतित्व आसन ग्रहण करेंगे। वो आज जो सुंदर वो एक कौतूहलपूर्ण प्रसंगटी से प्रसंग वो आमर वक्ता विषय परिचय देवे और आज यही कार्यक्रम को आगे नेबे। श्री त्रिनाथ पात्र महोदय आपण को हार्दिक स्वागत। नमस्कार व धन्यवाद मुरली भाई। ओडिशार परम आराध्य परम पूज्य आम समस्तंकर हृदय रे वास करुवा महाप्रभु श्री जगन्नाथ चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम।
स्वामी विवेकानंद लोक संसद नाम को बहन करुवा एवं आम समस्त को प्रेरणा जोगे आसुवा आम समस्त प्रातस्मरणीय स्वामी विवेकानंद उद्देश्य रे मोर श्रद्धांजलि ज्ञापन करुच्ची मोर प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। आज पुणी थे आमको एकाठी हबार सुजोग स्वामीजी देइचंती। आज रायगड़ा जिलार 42तम ई पाठचक्र ई पाठचक्र रे उपस्थित थिबा ओडिशार समस्त वरेण्य बुद्धिजीवी एवं गुणी साधु समस्त को मोर आंतरिक प्रणाम जनाऊँ। भगवान जहाँ को चाहिए ताकू ऊपर को नेबे एवं जहाँ को चाहिए ताकू तले कचाड़ी देवे एक कथा को हम समस्त विश्वास करूँ कारण तांकर इंगित ही सारा संसार परिचालित। दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी ओटारे तेणिकी जाई। तेणु से चक्र आम समस्ते आज जड़े जड़े बंधु पाल्टी जाइए परस्पर अति निकटतर हो पारिचे। स्वामी विवेकानंद लोक संसद आमको एकाठी करिवार गोटे बड़ परिवार तैयारी करिवारे आमको सुजोग देइछि। तेणु समस्ते आम कृतज्ञ रहिबा ऋणी रहिबा। तो यही धारा रे आमे प्रति मासरे जड़े दुई जन उत्तम बंधु को सत्संग को प्राप्त करिवार सुजोग होउछि। यह स्वामीजी आम समस्त प्रति आशीर्वाद। आज अति सुंदर जड़े वक्ता अति सुंदर जड़े तांकर वक्तव्य नहीं कि आसुचंती। आम रायगड़ा जिला पुणी गोटे आयुध हेबार आम रायगड़ा जिला को ओडिशा क्षेत्र में प्रतिष्ठित करवार जड़े माध्यम होकर आसुचंती। से बेले जड़े वक्ता आम गहन में अच्छा मुझको निश्चित भाव में निमंत्रण जनवाई निजको गर्वित मन करी। कारण रायगड़ा जिला स्वामी विवेकानंद लोक संसद रो जो शाखा भाव में तैयारी से शाखा जेति दुर्बल आउ सेतिकी मजबूत होवार आवश्यकता रही तार बहु गुण में मजबूत होवार आवश्यकता रही। तो से भली धारा रे आज आम सहित जड़ित होउचंती जड़े वक्ता भाव में जड़े आलोचक भाव में जी अच्छा सी होउचंती श्री विमल चांद पट्टनायक भाई। मुझे निश्चित भाव निमंत्रण जनइबी आज कार्यक्रम को तांकर वक्तव्य उपस्थापन करबा पई तांकर विषय रे किछि कहबा पई मते निश्चित भाव में किछि आवश्यकता रहुछि। एथि पई आमे समस्ते तांको पई नुआ बा सी आमो पई नुआ अटंती। प्लेटफॉर्म रे आगो को आमे जतेबेले माडी चलीबा तांको सहित चिर परिचित हेइ जिबा। किंतु एबेले जने व्यक्ति विशेष को आम गहन रे पाइबा एवं तांको पई तांको उपरे परिचय देबार सौभाग्य मते आज अछि। विमल चांद पट्टनायक भाई जड़े शिक्षक एवं गाल्पिक तथा साहित्य संगठक भाव में रायगड़ा जिले में जनाशुना। घर तांकर रायगड़ा जिलार अख्यात पल्ली दुर्गी रे अवस्थित। भाई वृत्ति रे जड़े शिक्षक वृत्ति रे शिक्षक बी पेशा और निशा रे उभय शिक्षक अटंती। पेशादार शिक्षक निशा आदौ अलग नुहे बोली तांकर निजस्व मत। कमलमती शिशु मान मेल में हजि जाई सेमानंकर मौलिक दक्षतार परिप्रकाश घटाइबारे से जड़े कुशली कारीगर। भाई दीर्घ 25 वर्ष धरी जनजातिर सरल निष्पाप कड़ी मान मूल स्रोत सामिल करने प्रयास निश्चित भाव में प्रणिधान योग्य एवं तांकर सफलता मध्य बेस स्वतंत्र। अनुसूचित जनजाति आउ अनुसूचित जाति उन्नयन विभाग रे से जड़े अभिज्ञ राज्य स्तरीय साधन कर्मी अटंती। ता छड़ा तांकर व्यक्तित्व रे आउ गोटे पृष्ठ भिन्न कथा कहे। केवल से शिक्षक नुहंती से एकाधार रे जड़े कवि आउ जड़े गाल्पिक तथा लोक साहित्य संसदर संग्राहक भाव में ओडिशार सभ्य समाज समस्त जानती। लेखि पारि नथिबा कविता संकलन आउ टिश्यू पेपर गल्प संकलन तांकर मौलिक सारस्वत परिपक्वता आमे समस्त अनुमान करि परिबा ता बेस स्पष्ट। आगामी संकलन रे किछि कथा किछि लथा लगी ओडिया पाठक बेस आशावादी मध्य अछन तांको ठारो। अनेक समय रे आकाशवाणी जयपुर केंद्र तांकर कविता और गप गुड़ाक मध्य प्रसारित होता है। या व्यतीत ओडिया साहित्य पत्रिका सुक्तिर से जड़े यथायोग्य संपादक अटंती। भाषा साहित्य जड़े सच्चा सेवक होचंती श्री विमल चांद पट्टनायक। आउ से जड़े सफल सुंदर कथावाचक मध्य। तेबे से कहती शिक्षकता ही मोर प्रथम प्रेम
ଓ ସେଥିରେ ହିଁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୃତ୍ତି। ଆପଣ ଦରମା ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଭଳି ପବିତ୍ର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ତଦ୍ଜନିତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। ଯୋଉ ଦାନ କଲେ କେବେ ବି ତାହା ସରେନି, ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଫେରୁଥିବା ଜିନିଷ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଶୀର୍ଷକ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାରା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ, ସାରା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ମୁଁ ସିଏ ନୁହଁ ତ? ଯାହା ଆଜି ବିମଳ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି, ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ଆଜି ସେ ଶୀର୍ଷକ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଯଦି ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ଅଟେ। ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ନିଜ ଜିହ୍ୱାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଛେଦନ କରିବି? ଯଦି ନୁହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ, ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ। ମୁଁ ସଗର୍ବରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବିମଳ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁସ୍ୱାଗତମ ବିମଳ ଭାଇ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖନ୍ତୁ। ସୁସ୍ୱାଗତମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜିର ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ରାୟଗଡ଼ା ଶାଖାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଉପକ୍ରମଣିକା ରଖିଲେ, ସେଇଟା ତ ଶୁଣି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ପ୍ରୀତ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯାହା ନୁହେଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ବୋଧେ ଅଛି। ଲୋକେ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେୟା ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଗତ। ମୁରଲୀ ଭାଇ, ଲୋକନାଥ ସାର୍, ଅକ୍ଷୟ ସାର୍, ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସୁଧୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଗତି କରି ଆସିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ହଉ ଆଜିର ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନଟା ରଖିବି, ଆଉ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଲୋଭ ଅଛି ମନରେ ଯେ ମୁଁ ବି କିଛି କହିପାରେ, ମୋ କଥା ବି କେହି କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ଲୋଭଟା ବୋଧହୁଏ ପରୋକ୍ଷରେ ମତେ ଏଇଠିକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ମାଗିଥିଲି। ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1 ତାରିଖରେ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 1ର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନା ଦେବା ପାଇଁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଓହରି ଗଲେ। ତ ମତେ ପୁନଃ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ଆଜି ଆସିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଅଛି ଆଜି, ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କହିନି। ଶୁଣିଛି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କହିନାହିଁ। ପଢିଛି, ଶୁଣିଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ମତେ ଟାଣି ଆଣିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ବଡ ରୋଚକ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଶୁଣିଲି, ଭାବିଲି ଏଇଟା କଣ, ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ ବା କହିପାରିବି। ଏଇଟା ତ କଥା ଛଳରେ ଲୋକେ ସବୁବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ କଣ ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିବି। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ। ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଉଦାହରଣ ଛଳରେ ବା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଛଳରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅମୂର୍ତ୍ତ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଥାଟିଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଜ୍ଞଜନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅମୂର୍ତ୍ତ କଥାଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ସେ କଥା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ନ କୁହେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି କରି ଆସିଛି, ମୁଁ କଣ କରିଛି, ଏ ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ କେବଳ କହି ଆସିଛି, ବୁଝେଇ ଆସିଛି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ତ ମତେ ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି।
ହୁଏତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେମିତିକି ମୁଁ ନିଜ ମନକୁ ଭାବି ନେବି ଯେ ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହେ ସୁଧୀଜନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଭାବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ କଣ କହିବି, ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଭାବିକି ହଜମ କରିନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ନିଜକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ତରୁଣ କିମ୍ବା ଶିଶୁଟିଏ ବୋଲି ଭାବି ନେବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ, ନିହାତି କହିବି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ସଫଳ କାମୀ ହେଇପାରିବି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି। এই ବାକ୍ୟଟା ବହୁତ କାଳରୁ, କୋଉ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଆମ ଭାଷା ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। କେବେଠୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କିଏ କହିଥିଲା, କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିଏ କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ବଡ଼ ଦୁରୂହ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟାଂଶଟିକୁ ସେଇ କାଳରୁ ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁଥିଲା ବା ସେଇ କାଳରେ ବା ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, ଆଜିର ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ପରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଭଳି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କରୁ, କଥାକୁ ରୋଚକ କରିବାରେ ହେଉ କିମ୍ବା କଥାକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶୁଣୁଛି ବା ଶ୍ରୋତାକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ଛଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବୁଝାଇବା ଛଳରେ ହେଉ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉ, କିଛି ବକ୍ରୋକ୍ତି, କିଛି ରୂଢ଼ି, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ, ବଚନିକା, ଡାକବଚନ, ଖନାବଚନ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷର ସହାୟତା ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ସବୁର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୋତାଟି ଆମକୁ ଶୁଣୁଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିହଳିତ ହୁଏ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କଥାର ମର୍ମକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ବା ସିଏ ଠିକ କରିଛି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ, ଯଦି ବା ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ସତର୍କ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଉକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାକ୍ୟଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଯାହା ଅର୍ଥ ଥାଏ ସେହି ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ କିଛି କଥାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ଅଛି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଆମେ କେତେବେଳେ କହୁ ନା, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ସତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ତାର ସେଇ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯେତେ ରଡ଼ି କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ସହାୟତାର ହାତ କ'ଣ ଯାଇପାରିବ? ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂଢ଼ି ଅଛି ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ଯେମିତିକି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ ସାପ ଓ ନେଉଳର ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ରୂଢ଼ି, କଳାକନା ବୁଲାଇବା, ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ରୂଢ଼ି ଆମ ଭାଷାରେ, ଆମ ଭାଷା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇଟା ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ। ସେଇଟା କ'ଣ ନା, କୋଉ ଆବହମାନ କାଳରୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ରୋଚକ ଲାଗେ ଆଉ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୋତା ତାର ମର୍ମକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ ଆଉ ନିଜେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ କଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଲୋକବାଣୀ କହିଥାଉ ବା କେହି କେହି ପ୍ରବାଦ କହନ୍ତି ବା ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ ବା ଲୋକବାଣୀ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି। ସେଇ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯଦି 2-4ଟା ଭାଷାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ରୂଢ଼ି ଆମେ ନେଇଛେ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି।
এই রূঢ়িର क्षमा करिवे रूढ़ी तो नुह ए लोकवाणी ହେଲା ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ଏଇ ଲୋକବାଣୀର ଅନୁରୂପ ରୂଢ଼ି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯେମିତି କି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ କେହି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପନେ ପେର ପର କୁଲ୍ହାଡ଼ି ମାରା। ଠିକ ସେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ସେତେବେଳେ କହୁ ଟୁ ଡିଗ୍ ୟୁର ଓନ୍ ଗ୍ରେଭ୍। ଏମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଥିବା ରୂଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ରହିଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକବାଣୀ ଅଛି ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ। ସେଇ ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷକୁ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରେ ସିଏ କଣ କହେ ନାଚ ନ ଜାନେ ଆଙ୍ଗନ ତେଢ଼ା। ତ ମର୍ମ ଏକା କିନ୍ତୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ଦୂରରୁ ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁଥାଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଣ୍ଡସ୍ ଏନଚାଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଭ୍ୟୁ। ଏଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକବାଣୀ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ କାଳେ କାଳେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଏଗୁଡାକର ବ୍ୟବହାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯିବା ତ ଏଇ ସବୁ ଲୋକବାଣୀ ରୂଢ଼ି ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଭାଷା ବା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଅଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କୁଆଡେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ ଥାନ୍ତି ବା ପରୋକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୋଧହୁଏ ସେଇ କୁହାଯାଉଥିବା ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଆମ ଭଳି ନିଜକୁ ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ ବା ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ବୋଲାଉଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ସେଇ ଭାଷା ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ରହିନାହିଁ। ଆମ ଭାଷା ସହିତ ଅନେକ ଭାଷା ମିଶି ଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ହିନ୍ଦୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହିନ୍ଦୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ମିଶି ହିଙ୍ଗୋଡ଼ିଆ କହୁ, ଠିକ ସେମିତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସହିତ ମିଶିକି ଇଂରାଜୀର ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେତିକି ହିଁ କହିବା ଉଚିତ ହବ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯେ ନ୍ୟୁଜ ରିଡର ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ରିଡର ମାନେ ଓଡ଼ିଆର ନ୍ୟୁଜ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ ରିଡର ମାନଙ୍କର ଶୈଳୀରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଢି କିଛି ଏମିତି ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆକରଣ କରିଦେଇ ପଢନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ନ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି କୁଆଡକୁ ଗଲି, ଏଇ କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ମୁଁ କୋଉ ଭାଷାବିଦ ନୁହେଁ କି ଭାଷାରେ ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି। ଏବେ ଆମେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ଆଜିର ଯୋଉ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟଟା ତାର ପ୍ରାଚୀନତା ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇବା ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତକୁ ଦେଖିବା, ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶୁକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ବା ଶୁକ ଉବାଚରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି ଅଛି କେ ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ଏ କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଛନ୍ତି ନା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ମାୟା ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ ଭୁଲ କରି ବସିଥାଏ। ସେଇ ମାୟା ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଏଇ କଥା କୁହାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତେଣୁ ଏଇ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରୀତି ଯୁଗ ଠାରୁ ବି ଅତି ପୁରୁଣା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଲୋକବାଣୀର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ
କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଏଠାରେ ଜିହ୍ୱା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାକ୍ ସଂଯମତା। ଯୋଉ ମଣିଷ ନିଜର କଥାରେ ବା ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରଖିନଥାଏ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଫଳରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରତିଛବି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଆଉ ନିଜେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧବା ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବନ୍ଧନଂ ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମରଣଂ ଧ୍ରୁବମ୍। ଏଠାରେ ଆମର ବାକ୍ ସଂଯମତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ କୌଣସି ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ମିତ୍ରତା ନିଭେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତି ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ବାକ୍ ସଂଯମତା ମଧୁର ବଚନ କହିକି ଆମେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିଥାଉ। ଏଣୁ ସବୁ ବନ୍ଧନର ମୂଳରେ ରହିଛି ଏଇ ବାକ୍ ସଂଯମତା ବା ମଧୁର ବଚନ। ଏଇଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମରଣମ୍ ଧ୍ରୁବମ୍, ମାନେ ଏଇ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଆମର ବାକ୍ ସଂଯମତା ନ ରହିଲେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ମରଣମ୍ ଧ୍ରୁବମ୍, ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ନିତିଦିନ କଥା ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ସେତେବେଳେ ବା ଗୁଲି ଖଟି କରିଥାଉ କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ବାଛ ପକେଇଥାଉ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ରାୟଗଡ଼ିଆ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଲୋକାଲ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ନା ବାଛ ପକେଇବା, ବାଛ କୁଟ ହେବା, କୁଟ କଥା କହି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଆତ୍ମବଡ଼ିମାରେ କିଛି କଥା କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ କିଏ କହେ ଏ ମୋବାଇଲଟା ସବୁ ଦୁନିଆକୁ ବିଗାଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଏ କହେ ସତ କଥା, ସେଜରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପରା ମୋ ଝିଅଟା ମୋବାଇଲ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ କିଏ ଗର୍ବରେ କହେ ଜାଣିଛ ନା ଏ ମୋବାଇଲ ନ ଧରିଲେ ମୋ ପୁଅ ଜମାରୁ ଖାଉନି। ହେଲେ ଆମେ ପରୋକ୍ଷରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ, ବେଳେ ବେଳେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟର କାରଣର ମୂଳରେ କିଏ ଅଛି? ସେଇ ଛୁଆମାନେ କଦାପି ନୁହନ୍ତି। ସେଇ ମୋବାଇଲ ଧରେଇଛି କିଏ? ଆମେ ବାପା ମା ହିଁ ଧରେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ କଣ ନିଜେ ମୋବାଇଲ ଧରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଏବେ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଦେଖିବା କୌଣସି ମା ତା ଛୁଆକୁ ଶୁଆଇଲା ବେଳେ କଣ ନାନବାୟା ଗୀତ ଗାଉଛି? କାହାକୁ ଆ ଜନମ ଶରଦ ଶଶୀ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଛି? ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଯଦି 10ଟି ମାକୁ ନେବା 9 ଜଣକୁ ଆସୁନଥିବ। ଠିକ ସେମିତି ଖୁଆଇଲା ବେଳେ ଶୁଆଇଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ବା ବାପା ମାନେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ବା ନିଜସ୍ୱ ସେଇ କଣ୍ଠରେ, ସେ କାହିଁକି ମା ବା ବାପା ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ ପିଲାକୁ ମଧୁର ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏବେ ଆଉ ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗାଇବାର ଦେଖାଯାଉନି, ସେଇଟା କୁଆଡେ ଲୁଚିଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରୁ ନା ସେଇ ସମୟରେ ମୋବାଇଲଟେ ଧରାଇ ଦଉ, କାର୍ଟୁନଟେ ଖୋଲି ଦଉ, ପିଲାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ବସେଇ ଦଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଏଡିକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା ପଛରେ ଚିଲେଇକି ପାଟି କରିକି ଗାଳି କରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଢି ମାରିନେ କି? ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଜିହ୍ୱାକୁ ଛେଦି ନାହିଁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ମନେ ପଡୁଛି, ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସେ କ୍ଲାସକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ବୁଝିଛୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ପରା ମୁଁ ଅମୁକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ମାସକୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଫରେନର ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଉ ବାପା ମା ହିସାବରେ ତମେ ମାନେ ତ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ଛୁଆର, ତମେ ସବୁ କେବେ ଆଉ ପାଠ ପଢେଇବ? ସବୁ କେବଳ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳିବ। ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ରେ ପଢିବା ଆଳରେ
ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ସେଥିରୁ ଦେଖୁଛି, ଖରାପ କଥା ଗୁଡାଏ ଶୁଣୁଛି, ଶିଖି ଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ବିଚାରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ନେଡି ଗୁଡେ କଉଡ଼ିକୁ ବହି ଯାଇଥାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଏଇ ମୋବାଇଲ ହିଁ କଣ କରୁଛି ପିଲାକୁ ନା ବେଳେ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିବାରେ ଏଡିକ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଆଉ ପିଲା କଣ କରୁଛି ଏମିତି ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର ପଇସା ଚୋରେଇବାକୁ ବି ପଛାଉ ନାହିଁ ସେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସର ଫି ଡିପୋଜିଟ କରିବା। ଆଉ ତା ଛଡା ଗୁଡାଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ରୁ ବା ଏଇ ଖେଳ ମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ପିଲାମାନେ କରି ପକାନ୍ତି। ଏସବୁ ମୂଳରେ କଦାପି ସେ ପିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ପଛରେ ଆମେ ବଡ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା କଥା ତାଠାରୁ ହୁଏତ ଅଧିକା ଦେଇଛୁ, କିମ୍ବା ଯେତିକି ସଂଯମତା ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା ତା ପ୍ରତି ଆମେ ନଜର ଦେଇନୁ। ଆମର ଆଳସ୍ୟତା, ଆମର ସୁବିଧାବାଦିତା ଆଉ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ 100% ଦାୟୀ। ଏଣୁ ଆମେ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବି କହିବା ଆମେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନିଜର ଜିହ୍ବାକୁ ଛେଦନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ମାନଙ୍କରେ ବାହାରେ ଅମୁକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ଶୌଚାଳୟ ସଫେଇ କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଝାଡୁ କରୁଥିଲେ। ତ ମୋର କହିବା କଥା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ତା ସହିତ ଚାଲିଚଳନର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ପଡିକି କଣ କରୁଛେ ଆମେ ନା ସାହେବୀ ଶିକ୍ଷା ଢଙ୍ଗରେ ପଡିଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଓଳେଇ ଦେବ, ଆମ ଶୌଚାଳୟ କିଏ ଜଣେ ସଫା କରିଦେବ। ଏସବୁ ହେବା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ କୌଶଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଘରର ଶୌଚାଳୟକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଏଇ କାମଟା ମୋ ଛୁଆ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଶିଖନ୍ତା ବା ମୁଁ ବି ଘରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ସେମିତି ଆଜିକାଲିକା ମା ମାନେ ବି ବେଶୀ ପଜେସିଭ। କେମିତି କରନ୍ତି ନା ଘରେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଏ, ତାର ବାସି ଲୁଗାକୁ ସିଏ ସେଇଠି ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସେ। ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଇକି ତାକୁ ସଫା କରେ, ଝିଅ ହଉ ବା ପୁଅ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସନ୍ତାନ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା କଥା ଯେ ଏଇ କାମଟା ନିଜର ଆମେ ନିଜେ କରିକି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ପିଲାଟି ସେଥିରେ କଣ ଶିଖେ ନା ସାମାଜିକତା ଶିଖେ, ସେଥିରେ ପରିମଳ କେମିତି ରହିବା କଥା ଶିଖେ, ଆଉ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଛୁଆଟା କଣ କରିବ, ସିଏ ମୋ ଛୁଆଟା 12 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ତା ହାତରେ କଣ କାମ କରେଇବି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ସେଇ ପିଲାଟି ସେଇ କାମ କରିବା କୌଶଳ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ବା ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ହଇରାଣରେ ପଡେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସାରି ଆମେ ତାକୁ କଲେଜରେ ଜଏନ କରୁ, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କରି ନ ପାରି ସିଏ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ କଲେଜ ଭଲ ନାହିଁ, ଏସବୁ କହିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଜିଦ୍ କରେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଜିହ୍ବା ଛେଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମତେ ମନେ ପଡୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପୁଅଟିଏ ଆଉ ଝିଅଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରେ କିମ୍ବା ଯାହା ଘରେ ପୁଅଟିଏ ଅଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ପୁଅଟିକୁ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ତୁରନ୍ତ ଆମେ କହୁ ଆରେ ତୁ କଣ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଯୋଉ ବାପା ବା ମା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାନ୍ଦିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ବୋଧହୁଏ କେବଳ ଝିଅ ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆବେଗ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କହିକି ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆବେଗକୁ ଆମେ ମାରି ଦଉଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ହୁଏ,
प्रौढ़ हुए नारी प्रति तार सम्मान बोध आसे नाही, तार ममता बोध आसे नाही, विभिन्न प्रकार अनिष्ट कार्य से करने को पछ घुंचा दिए नहीं, फलतः से अपराध प्रवण हो जाए। आमे तो निजको यही पृथ्वीर सबुठारु श्रेष्ठ प्राणी विवेकवान प्राणी बोली कहूचु। अन्य मानक ठारे आमे सब बेले निजको श्रेष्ठ बोली प्रकाश करिया पे चेष्टा करूछु। एई आत्म प्रचार रो लोभ आमको सब बेले आमर ही क्षति कराइबारे गोटे साधन ही थाए। आमे सब बेले कहू मो परिवार, मो पुओ, मो झियो, मो वंश बुनियादी, मो जाति, मो धर्म, मो सम्मान, मो कर्तृत्व। ए पछरे पड़ी जी कि आमे कौन करू सामाजिक मूल्यबोध को एक रकम भूली जाउछु। यार फल होउची कौन ना समाज आगरे से गोटे विचारवंत धीमान सर्वज्ञ बोली हुए तो निजको प्रकाशित कले मध्य सामने रे जो लोकटी ताकू देखुची तार अंतर रे सेई भली समान भावना केबे हेले जागृत हो परिबो नाही। फल रे किछि समय परे सेई जनता जा आगरे तमे निजको विचारवंत धीमान सर्वज्ञ बोली प्रकाश करथिल से माने तुमको विरोध करिवे ही करिवे, एथिरे संदेह नाही। एई आत्म प्रचार आत्म बड़ीमा तांको निजर अधोगति आड़ को निश्चित भाव में ठेली नौची। अनेक आत्मघोषित बाबा जेमती कि आमर सारथी बाबा हुंतु कि आसाराम जी बापू हुंतु एमाने निश्चित भाव में एई वर्ग रे ही आसंती ना कौन। मु किसी जदि भूल कहता है क्षमा करदेवे। एई क्रम रे आमे कहिबा लोकटी निज गोड़े निजे कुराढ़ी मारुची बा अपना हस्तरे जिह्वा छेद करछि। एबे गोटे सुंदर कथा मोर मन पड़ुची पुराणर गोटे कथा। एटा निश्चित भाव में कहबी द्वापर जुगर गोटे रोचक कथा। महाभारत युद्ध आसन्न प्राय थाए सेते बेलू कौन उभय कौरव पांडव युद्ध पाई निज निजर पक्ष जोगाड़ करुथांती, माने काहा पक्षरे किए युद्ध करिवो। ए समय रे कौरव मानकर कौरव श्रेष्ठ पितामह भीष्म कौन कले दुर्योधन कहले जे सी जेमिति कृष्ण आ बलराम को निज पक्ष को आनिबो आउ सेमाने एमानक पक्षरु युद्ध करिवे। तार कारण मूल कारण हला कृष्ण बलरामकर पिला दिन रे सेमाने एते बड़ बड़ प्रताप राक्षस मानक मारिथिले जे सेटा को देखि जे केही सेमानकर वीरत्व प्रति संदेह करिवो नाही। तेनु दुर्योधन कौन कले ना पितामहंकर आदेश नहीं कि द्वारका नगर रे जाई पहुंच गले। सेठी प्रथमे बलराम को जाई साक्षात करके निजर आसीबार अभिप्रायटा कहले, किंतु कृष्ण बलराम आगुरु कौन करथिले घोषणा करथिले जे एमाने होचंदी सेमानंकर मामुकर मामू की पियूसींकर पुओ माने। तो गोटे पक्ष युद्ध करी आर पक्ष प्रति अन्याय करिबा अनुचित बोली भाबी सेमाने निरस्त्र रहिबा पय शपथ कर सारथिले। तो बलराम से कथा जणाई देले जे आमे माने केबे भी काहा पक्ष रे युद्ध करिबु नाही। तो दुर्योधन कौन कले ना एबे मु कृष्ण को निकट को जीवी, कृष्ण कौन कहउचंती देखिबी। तो से कृष्ण को पाखर जाई पहुंचिले। से समय रे श्री कृष्ण विश्राम नहीं थिले। दुर्योधन गले ना आंकु उठे की मागिबी कि ना ना उठे की मागिबिनी, उठिबा पर्यंत जदि अपेक्षा करबी हुए तो मोर अपेक्षार सम्मान रक्षा करी मते किछि देई देबे। सेथिपय से कौन कले कृष्णकर मुंड पटे जाइकी गोटे चौकी रे बस पड़ले। तार ठीक किछि समय परे मां कुंतींकर परामर्श अनुसार अर्जुन मध्य सेठी से समान आशा जाइकी पहुंची गले जे श्रीकृष्ण ठारू किछि साहाय्य नेबे। दी भाई जने मुंड पटे जने गोड़ पटे पसिक अपेक्षा करचंती। तापर कृष्णकर निद भांगिला। से दी भाई को देखिकी आसीबार कारण सब पचारले। प्रथमे दुर्योधन निजर अभिमान आ अहं प्रदर्शन करी कहले जे महाशय मु आपनक पाखकू किछि सहायता नेबा को आछि। ठीक से समय अर्जुन कहले हे सखा मु भी आपनक सहायता नेबा को आछि। तो दुर्योधन कौन कहले ना प्रथमे मु आसीछि तेणु आपनकर सहायता मत मिलवा दरकार। तो अर्जुन कौन कहले मन दुख करी मुंड पतिकी बस पड़े। तापरे कृष्ण को तो कहा जाए कुटिल
बोली से कुटिल कृष्ण कौन कहले तमे दी भाई ए कथा पई झगड़ा लाग नहीं मु सोईथिली मु आखि खोलु खोलु प्रथमे जाको देखिली सी मागी नेबा उचित तो जेहेतु अर्जुन गोड़ पटे बसी तो कृष्णकर निद भांगु भांगु से प्रथम अर्जुन को देखिथिले तेणु अर्जुन को मागिबार सुजोग मिलगला हेले मागिबा पूर्वरु श्रीकृष्ण कौन कहले तमाने मागिबा पूर्वरु गोटे कथा मन रख जे आमे एई युद्ध रे निरपेक्ष रहिबु तेणु युद्ध करिबा बदल रे आउ जहा किछि भी तमे मागी पारो तो अर्जुन कौन कले ना कहले कि महाभाग आ मोर युद्ध प्रति बा मोर वीर्य बल प्रति मोर घोर विश्वास अछि सेथि पई मु चाहिबी जेहेतु आपण अस्त्र धरिबे नाही किंतु आपणक सानिध्य थिले बा आपण मो पाखर जदि रहिबे ताहेले मु जेते बड़ महायुद्ध को मध्ये जीति पारिबी सेथि पई आपण कृपा करके मो रथर सारथी हे जांत तो ए कथाटी शुणु शुणु दुर्योधन गोटे प्रबल अट्टहास्य कले आउ अर्जुनकर मूर्खता प्रति ताच्छल्य मनोभाव देखाई कहले ठीक अछि तमे श्रीकृष्ण को नहीं जाओ मु श्रीकृष्णकर शत सहस्र नारायणी सेना को नहीं जीवी जो सेना सब बेले अजय से सेना मो पक्षरु युद्ध रे लढिबो तो आपण माने समस्त जानती युद्धर शेष परिणति कौन हेतिला आउ किए जीतिथिला एठी गोटे कथा जे दुर्योधन निजर जिह्वार संयमता रक्षा करि नथिले आउ जा फल रे हुए तो से जदि मधुर वाक्य रे प्रथमर कथा हुअन्ते श्रीकृष्ण बोधवे ता आड़कू भी जाई पारंती तेणु दुर्योधन एठी निश्चित भाव रे आपना हस्तरे जिह्वा छेदन कले आउ गोटे कथा एबे मते मन पड़ुछि जे एई जो आपण हस्ते जिह्वा छेदी आमे प्रत्येक दिन निजे मध्य अंगे निभाउछि आमे अनेक भूल भटका करछे सेई भूल रु निजर माने आगो को कौन परिवर्तन हेबा कथा सेटा शिखुचे किछि सांप्रतिक घटना एबे मोर मन को आसुछि जे केमिति गोटे अल्प दिन तले गोटे खबर बड़ा ट्रेंड रे थिला आपण माने न्यूज रे देखिथिबे गुडाए न्यूज रे से खबर बारंबार आसुथिला जे आफ्रिकार कोनोसी गोटे अंचल रे महाकाश रु किछि गोटे पदार्थ खसी पड़ला आउ निया लाग गला सौभाग्यवशत सेटा कोनोसी जनबसती नथिला तेणु धनहानि किछि हेई नथिला जदि जनबसती हेइथांता ताहले तो बड़ असुविधा हेइथांता परवर्ती समय रे अनुध्यान जना गला जे एई जो मानव जाति निजर मंगल पाई कौन करछि महाकाश को वर्ष को हजार हजार उपग्रह प्रेरण करछि से उपग्रह गुड़ाक विभिन्न कार्य रे पृथ्वीवासी को सहायता दौचंती किंतु से माने जो उपग्रह को तैयारी करचंती मनीष से उपग्रह गुड़ाक किछि निर्दिष्ट समय पाई ही फलप्रद होइथाय तार कार्यकाल सरीगला परे से महाकाश रे कौन हुए ना आवर्जना रूप ही घूरी बुलुथाय आउ ए मनीष एते धीमान एते विज्ञ बोली कहूथिले मध्य से उपग्रह मानकू पुणी थरे पृथ्वी को फेराई आनिबार ज्ञान कौशल एबे जाई शिखि नाही एठी पुराणर आउ गोटे कथा मते मन पडुछि जे जेमिति हमर अभिमन्यु केवल अधा ज्ञान प्राप्त करिकी चक्रव्यूह पशि जाइथिले बाहर को आसी पार नथिले फलत शेष रे कौन हैला ना से सप्तरथी द्वारा निहत होइथिले ठीक सेमिति कथा आम पृथ्वीवासी क्षेत्र में प्रযোज्य आमे माने समस्ते से अभिमन्यु तुल्य हेचु अधा ज्ञान रे गर्वित अनुभव करचु से अधा ज्ञान बल रे आमे कोन करचु ना एई जो उपग्रह सब पठेइचु ताहा एमिति आवर्जना रूप नेइछि ना जदि सेटा पृथ्वी कोनोसी कारण पृथ्वी को खसी आसे सेथिरु किछि अंश मध्य जदि खसी आसे ताहले पृथ्वी ध्वंस पाइबा पई कई सेकेंड मात्र लागिबो एठारे आमे मध्य निज गोड़े निजे कुराड़ी मारी ना कि बा निज हस्तरे निजे निज जिह्वा को छेदन करना हो कि ठीक सेमिति आमर पृथ्वी रे अमेरिका को गोटे विकसित देश बोल के आमे सर्वदा कहि थाउ
ଆଉ ଆମେରିକା ନିଜର ବର୍ଚସ୍ୱ ବଳରେ କଣ କରିଛି ଅତୀତରେ ନା ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଲା ଭଳି ସେ ପେଣ୍ଟାଗନ ପରି ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ସହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପରି ଦେଶ କଣ କରୁଛି ନା ବିଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ବଦାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଠାରୁ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରାଶି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଛି କଣ ନା ତାର ସିଂହ ଭାଗକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଗାଉଛି। ଲଗେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଇ ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇକିରି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ସେଇ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଘୋର ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ପ୍ରବଳ ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଗୁଡାଏ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଆମେ ଏଇମିତି ହିଁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନିଜ ଜିହ୍ବାକୁ ଛେଦନ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କଥା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଟିଭି ଖୋଲୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଧରି ସେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା। ସେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା ନା ସେଇଟା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ହଉଛି ସେଇଟାର ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସହର। ସେଇଠି ହଲିଉଡ ଅଛି, ହଲିଉଡର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଘର ମାନଙ୍କରେ ରହନ୍ତି। ଯୋଉ ଘର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଘରର ପ୍ରଭାବରେ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଉତ୍ତପ୍ତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନିଆଁ ଏମିତି ଘୋର ଥିଲା ଯେ ସମୁଦାୟ ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରାଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ନିଜର କୌଶଳକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେମିତି ବୃତ୍ତିଗତର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ପ୍ରବଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଯେମିତି ଆମର ଅତୀତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନଈ ତାଲିମ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ହଉ, ଏସବୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଆଉ ବଢେଇର ପୁଅ ବଢେଇ କି କମାରର ପୁଅ କମାର ଏଇ କଥାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୁଡାଏ ବୃତ୍ତି ଧୀରକୁ ଧୀର ଲୋପ ପାଇଯିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲୁ କେବଳ ଚାକିରି କରିବୁ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବେକାର ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭଲ କଥାଟେ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବାରେ କମ୍ପିଟିସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ ଦିନେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମକୋଢା କରିବ, କର୍ମ ବିମୁଖତା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ କଣ ଆସି ସାରିଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ। ଆମ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ବାଦ ଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଦେଶ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା କଥା ଯୋଉ ଦେଶ ଏଇ ମାଗଣା ଯୋଜନାର ପଛରେ ପଡି ଶେଷକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ। ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡି ପଡିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନାଇଁ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଦାୟୀ। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କଲେ ସେଇ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି ଘଟିଲା, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ ହେଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଜଙ୍କ ଫୁଡର ଏତେ କନଜ୍ୟୁମର ହେଇଗଲୁଣି ଯେ ସେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ କଣ ହଉଛି କଲ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ, ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ମତେ? କେହି ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭାଇ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣିପାରୁଛୁ, କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଜଙ୍କ ଫୁଡର ପ୍ରଭାବ ବଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ମଣ୍ଡା, ଆରିସା, କାକରା ଏସବୁ ଯାକ
कुआडे लुचि गलानी ता स्थान रे मोमो नूडल पिज्जा बर्गर रो स्थान पळे आसलानी या फल कोन होची हम संस्कृति रो अधोगति हेबा सहित हमर स्वास्थ्यगत हानि को आमे निजे निजे स्वागत करू एई जो आपण हस्ते जीवा छदन रो अनेक कथा मु कहि गलेनी या भितरे मते आ गुटे छोटिया कहानी के मन पडुची होय तो से कहानी के बोधे सुनिबा को रुचिकर हबो तो सेटा को टिके कहि देबी बोली भाबुची जे कहानी ते परी थरे गोटे असुर निजर शक्ति बल रे विभिन्न राज्य जय कर सारला परे तार जितिबार लालसा एते हेई गला जे से विश्व ब्रह्मांड रे आधिपत्य विस्तार करिया पे चेष्टा कला क्रमश से जागृत हला से त्रिभुवन जय करिवो आ अमर हबो ए उपाय खोजबाक लागिला ठीक समय रे कोन हेची से देवर्षि नारद को भेटिला नारद को भेटी कोन कहला ना महादेव मु केमिति त्रिभुवन जय करिवि नारद कोन कहले शिवं को उपासना करिया पे कहले से शिवं को उपासना करिवा परे महादेव प्रसन्न होइकी आसिले से महादेव को अमर वर मागिथिला तो अमर वर देबा पे असमर्थता प्रकाश कले महादेव सेतेबेले से कहला महादेव जदि मते अमर वर न देबे मते गोटे वर दियंतु जे मु जहा मथारे हाथ रखी देबी से भस्म हो जाए तो महादेव कौन कहले ना आउ किसी अधिक चिंता न करी तथास्तु कहले तो राक्षस कौन कला ना सेई बरर परीक्षा करिया पई तार डाहण हाथटा सीधा महादेव मथा ऊपर को बढ़ेबा लागिला तो महादेव कौन कले ना आउ किं कर्तव्य विमूढ़ हो गले दौड़िबा लागिले दौड़ी दौड़ी की सी ब्रह्मलोक गले ब्रह्मलोक रे कौन सहायता मिललानी तापरे विष्णु लोक गले विष्णु लोक रे विष्णु तो महामाया पुरुष से कहले महादेव आपण सेमिति दौड़ु थांतु मु तार समाधान करूछि तो महादेव दौड़ी दौड़ी चलचंती राक्षस तांको पछरे दौड़ुछि किछि समय पर देखिबा मिलला जे गोटे सुंदर नर्तकी टीए सामना रे उभा है से नर्तकी को देखि कि राक्षसर काम लालसा जागृत हला तो से नर्तकी को निजर लालसा को चरितार्थ करबा उद्देश्य रे कहला तो नर्तकी कहले आ महाशय आपण तो जने वीर्यवान पुरुष मो भली साधारण महिला को कौन विवाह करिवे ता छडा मु गोटे नर्तक को ही विवाह करिवा पे कोन करछि तो आपण तो नर्तक नुहंती तो राक्षस कहला जदि तमे मते नाच सिखे देब तो मु सिखि जाई नर्तक हे जी तो से समय रे सेई नर्तकी मोहिनी नर्तकी नृत्य करिवा को आरंभ कला राक्षस तांको अनुकरण कला आ नृत्य करिवा छल रे नर्तकी निज मथा ऊपर निजर दुई हाथ को थापन कला तो फल रे राक्षस तांको अनुकरण कला आ तार पूर्व वरदान फल स्वरूप से निजे ही भस्म हो गला एठी हमें गोटे कथा देखुचे उभय प्रभु बा उभय भगवान आ भक्त दी जन जाक अपना हस्ते जिह्वा को छेदन करछंती शिव जड़े संहार कर्ता बोली आमे जेते मात्रा रे जानू से सेई भली काम करिवार आशा आमे हुए तो रखी न थाउ किंतु से सेई भली घटना टी निजर अज्ञानता तो कहिबा नुह भक्त प्रति जो अतीव प्रेम ता बल रे से सेई भली काम टी करदेले आउ बुद्धि विचार किछि करि नथिले बर्तमान समय बोधे हे गलानी आपणकर बोधे 8टारे सारिबार अछि तो सेतिबे मु मोर कथनिका को कंक्लूड करबा जाउची एते सब कहबा भितरे आमे गोटे कथा को केबे भी भूली परिबानी जे अतीत रे आमे कोरोना भली विभीषिका को सामना करिछि कोविड-19 जहा थिला षडयंत्रकारी चीन देश तार मंद उद्देश्य रे कोन करथुला ना गोटे भूताणु को विकसित करी विकासशील देश मानक ठारे सेटा को रोपण करिवो एवं से राष्ट्र एई कोरोना र कबल रे पडिकिरी असुविधा रे पडिबे एवं सेमानकर अर्थनीतिक अधोगति हबो आउ से निजे शक्तिशाली राष्ट्र रे परिणत होई जी एई आशा तार थिला किंतु विधिर विधान किछि अलगा थिला कोनोसी कारणवशत सेई कोरोना भूताणु लीक हे गला हे जुआ फल रे सेई चीन देश रो ही मृत्यु संख्या
सर्वाधिक हैला एवं बहुत असुविधार पड़िला आ विश्व दरबार रे निंदित हेबा सहित विभिन्न अर्थनीतिक कटकणा मध्य से देश प्रति करागला आ मागणारे शत्रु गोष्ठी सृष्टि करके से हैरान है सेथि पई एई भलिया क्रियाकलाप जे करिथाए निश्चित भावरे आमर कुहा जाइथिबा कथा आपण हस्तरे जिह्वा को छेदन कला भली निजे ही सेथिरे दंडित हुए अपमानित हुए अतएव आज जहाँ किसी मु आलोचना कली बोध हुए आपण मानक भल लागिथिबो बोली मु आशा करूची आउ एई जो आपण हस्ते जिह्वा को छेदन करिबा कथाटा जेते सुंदर लागुची आम मन को सेतिकी एई कथाटी असुंदर लागू बोली मु आशा रखुची आ अधिक किसी कहबी नै किमधिकम धन्यवाद नमस्कार भारत माता की जय बहुत बहुत सुंदर थिला सर आज उपस्थापना सभापति महोदय को अनुरोध कार्यक्रम आगे नेबे धन्यवाद विमल भाई कार्यक्रम समापन करिवार समय आमे समस्त पाखरे पहुंची गलेनी टॉपिक टा अति सुंदर प्रसंग टा अति सुंदर भाव रे उपस्थापना करछन विमल भाई निजर भलिया लागे एई भली प्रसंग गुडी ना जतले सुनु आमे प्रसंग निजर लागे तेणु कौन बोधे गौरी पट्टनायक भाई हाथ टेकिछन्ती किछि कहबा पई समय बहुत कम अछि आपन को मु अनुरोध करूची गोटे मिनिट भीतर टेकी किछि कहंतु हाँ बहुत बहुत धन्यवाद मु गौरीशंकर पट्टनायक कहूँ रायगड़ रु विमल भाई वक्तव्यटा बहुत अति अति सुंदर माने आम पिला बेलार कथा सब मन पड़े आम जेजेमा कि आई ये सब शुणाती आमको माने टू बी ए सोशल क्रिएचर एंड माने सोसाइटी रे केमती बंचिबा कौन करिबा केमती रहिबा माने शिक्षाटा घर स्टार्ट हुए जहाँ कहती ना आज सेगुड़ा नहीं कि आमे सेटा बोधे आमरी भूल आमे आमे पिला मानकु देइने सो सेटा को बहुत भरी बढ़िया बुझेइचंती किंतु एबे भी समय अछि आमे करि परिबा एंड आमे मु सब बेले भाबे कि मो पिलाटा को मु जते जत्न देई शिक्षा दे के रखिछु बोधे से आउ आगो को नहीं पारे सो रियली बहुत बहुत धन्यवाद विमल भाई एंड विवेकानंद संसद को भी बहुत बहुत धन्यवाद एमती गुड़ा टॉपिक गुड़ा आणुचंती और लोगों को बुझा जाउछि धन्यवाद बहुत धन्यवाद गौरी सर आपनकर मध्य दायित्व रही विवेकानंद लोक संसद को आगक बढ़ाई आगक आपनकर वक्तव्य आपनकर सहभागिता निहाती आशा करू आ शरद कुमार मादल आज्ञा अछंती तांकर हैंड रेज करछंती किछि कहबे आज्ञा मु माने कहबी किछि मु किछि नेबी ओके आज्ञा शरद मादल आज्ञा शरद मादल आज्ञा कहउतले किछि अच्छा किछि ठीक अछि नांती बदे सी ठीक अच्छे अति सुंदर उपस्थापना विमल सार समय जेहेतु हो समय को सम्मान देकी आम आग को जीवा अपना हस्ते जीवा छेदी के अच्छी तार प्रतिवादी महात्मा जी की स्वयं जगन्नाथ स्वरूप जगन्नाथ अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर ये श्रेष्ठ वाक्य जहाँ आप्त वाक्य बोलिकी विमल भाई उपस्थापना करिसेंती प्रकृत में मनीष अन्य क्या दोष देवा आवश्यक नहीं आज मनीषे निजे निजर भाग्य विधाता शरद सार को बारंबार डाकुचे आसुना पुणी हाथ टेकी शरद सार कहे कि किसी अच्छा ठीक अच्छे तो मनीष अन्य क्या दोष देवा आगे निजे निज को प्रश्न करवा उचित मु आज जो अवस्था रे पहुंची अवस्था मु केते दूर दायी आज मनीष निजे निजर भाग्य विधाता निज हस्त निज जिह्वा को छेदन कला परे निजर विपत्ति को निजे निमंत्रण कला परे अन्य क्या दोष देवार आवश्यकता नहीं जगन्नाथ दास
ଏହା ହିଁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ସେଇ ନବମ ଛନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ବିମଳ ଭାଇ ଆମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କେବଳ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଲୋଚନାରେ ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମୋ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମୋର ଅତି ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବା ଏ ଶିକ୍ଷାଟିକୁ କେବଳ ବହିର ଧାଡିରେ ବା ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜର ସେଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର ଯେ ଯେମିତି ଛୋଟ କଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରୋନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ଆଧୁନିକତାର ଦାହି ଦେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ବିପତ୍ତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛି ଏବଂ ସେ କାହାକୁ କହିବାର ଅଧିକାର ବି ରଖୁନି। ନିଜକୁ ବିପଦ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କାହାକୁ ଅଧିକାର ରଖୁନି ସେ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅତି ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଲେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ମନରେ ଭାବନା ଅଛି ଯୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସରିବନି। ତେଣୁ ମଣିଷର ପରମ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଆମେ ନିଜର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ସୋପାନ ହେଲାଣି। ମୁଁ ମୁରଳୀ ସାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ମୋର ଯାହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣକୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ଥିଲା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ମୁରଳୀ ସାର କଥାଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛେ ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାହିତ୍ୟାଲୋକ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ବି କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁରଲୀ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯାହା ଆମର ସଭାପତିଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଭାଷଣ ଥିଲା ଯେମିତି ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନରେ ସେ ଯେଭଳି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସରଳ ସାରଗର୍ଭକ ଭାବରେ ବକ୍ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ବକ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବେଶ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶ୍ରୀନାଥ ପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିବେକ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କୁ। ବୋଧହୁଏ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସେ ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ ଖୁସିର ଖବର ଥିଲା, ବଡ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସଫଳତା ପଛରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ହାତ ଏବଂ ଗୌରୀ ସାର୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି 30-35 ଜଣ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଆଜି ଏଠି ବସିଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ବକ୍ତା ବନ୍ଧୁ ବିମଳ ଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ପୁରା ଯେମିତି ମତେ ଲାଗେ ଦ୍ୱାପରରୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ କୋରୋନା ଭାଇରସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋବାଇଲରୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଘରକରଣା କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋଷଶାଳରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ସେ ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଛୁଇଁବାର ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏବଂ ସାରଗର୍ଭକ ଭାବରେ ମାତ୍ର 40-45 ମିନିଟ୍ 50 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ। ଶେଷ ଧାଡ଼ି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅତି ଚମତ୍କାର କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛିଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେଇ କଥାଟା ଯେମିତି କାମରେ ନ ଲାଗେ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛିଦି ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହଉ। ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଶେଷ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ବିମଳ ଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଧୁ ବିମଳ ଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଆମେ କହିବା ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ଅତି କମରେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସୈନିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକଥା ଆଶା କରିବି ଯେ ବନ୍ଧୁ ବିମଳ ଚାନ୍ଦ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବରଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢେଇବା। ହୁଏତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଭାରତବର୍ଷ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ମାନ ବଢେଇ ରଖୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରଖୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ।
से भितर किसी आध्यात्मिकवादी थांतु किसी प्रगतिवादी थांतु किसी समाजवादी थांतु किसी साम्यवादी थांतु किसी गणतांत्रिकवादी थांतु प्रत्येक विचारधारार गोटे सम्मेलन करी जे समाज सामाजिक स्तर सर्वनिम्न स्तर गोटे जदि आम कि संकल्प कर कार्यक्षम कर आम जीवन धन्य हेनी बर ए माटी निश्चित भाव में आम गोटे गौरवमय स्मृति को संकेत को बहन कर रखिब। समस्त को अनेक 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 धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद लोक संसद रायगढ़ शाखा पक्षर आपण मान समस्त को विशेष कृतज्ञता पूर्वक पुणी थे भेट हबार संकल्प पुणी थे भेट हबार वार्ता दे आसु मार्च 1 रे पुणी थे भेटिबा अन्य कौन जड़े वक्ता सहित रायगढ़ जिला शाखा पक्षर आपण मान अनेक अनेक धन्यवाद।